ومبالغا الله ما أمره بالتبليغ لخلقه من فرض ونفل عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأتم الأمانة وهدى الله به من الأمة بثرا كثيرا لكن بظلمات جميع المدثرين سراجا من قمر منيرا ومع الطامة من منادك كرم الله على البشر ومع السهم من مناد تسرى سرها في البر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمالها وأزكى تحيات وأنسائها على عبد العبد الذي وفى بها العبودية وبارز فيها في الآيات الكمال وقام بحق الربوبية بمواتن الإثبات لله وعقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسر بها روح المصلي عليه به صلاة يتسر بها روح المصلي عليه به صلاة يتسر بها روح المصلي عليه به وينبسط بقلبه نور سر تعالق به وحبه ويقتعب به ويكتب بهذه آيات الله باسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقى والسود ماشي بقربه وتمنى ودلال السرى بالأصل بهودي وخفي ما أكرم الكون بالنسر ذكرى والنسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد المعروف اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله أنت شمس أنت بدر نور فوق نوري أنت شمس أنت أنت إكسير وضالي أنت مصباح الصدور صلى الله على صلى الله يا حبيبي يا حبيبي
بدر الدجى يا ما شافك بفروح أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول soul.
سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك Terima
Kapolres istirahat sejenak. Nanti sambil menunggu kehadiran Habib Umar Mutahhar yang saat ini posisi terakhir beliau dari Kudus menuju tempat ini. Nanti yang akan menyampaikan mau'idah pertama adalah beliau Habib Umar bin Ahmad Al-Mutahhar. Lalu yang kedua, saya disuruh mengumumkan bahwa insya Allah saya dan Az-Zahir bersama Habib Ahmad Al-Habsyi Solo akan mengadakan umroh untuk umum bareng-bareng. Tapi nggak iya, gratis orang. Jika itu cuma ngomong gitu, saya mengajak bagi yang ingin mengikuti umroh bersama dengan saya dan semua Az-Zahir dan Habib Ahmad bisa menghubungi Bultus di Karesidenan Pati atau di Kabupaten Pati, menghubungi Ustadz Mustajib yang ada di Runting untuk mendaftar lewat beliau. Di sini brosurnya mulai 35,5 juta. Nah, numpak pesawat. Kalau numpak perahu boleh. Selama 15 hari. Insya Allah berangkat tanggal 7 Maret sampai 21 Maret 2023. Ya, silakan menghubungi Ustadz Mustajib, Ketua Zahirmania Kabupaten Pati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Amma ba'd, falamma ta'allaqat iradatullah fil ilmi al-qadim biduhuri asrar takhsis lil bashar al-karim bitaqdim wa takrim نفضت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشر لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعسر من شار أوصاف ذلك الموصوف تسبيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تدري ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين وبقيت رايته في الكون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التسوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع
ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وسلم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. وقد عان للقلم أن يخض ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن تثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنازه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوقين برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث. وقد تعددت روايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد علم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخافي آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الضرات وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أن حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه علما ولا إللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله
وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يشبهه ويمسي في سرور وابتهاج بقرب نور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل لجريس نطقت بفصيح عبارة معلنة بكمال البشارة ومن حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. وتنزل الأرض والسماوات متضمحة لإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنكره في البطون والظهور. فأدخل الله في الوجود مهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التصريف والتعذيب ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
الصبح بدا طلعته والليل تجلى
على النبي محمد. Sebentar lagi kita akan mahalul qiyam, tapi dimohonkan untuk berdiri di tempat masing-masing dan nanti setelah mahalul qiyam kita akan duduk kembali yang rapi. Kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru-guru kita, Habib Umar dan Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Jadi dimohonkan yang pertama seluruh yang hadir agar berhati-hati dengan barang bawaannya, terutama yang membawa handphone, yang membawa tas, dompet dan lain-lain agar dijaga barang bawaannya aman insyaallah. Allahumma amin. Yang kedua nanti tetap menjaga ketertiban dan kekhusyuan agar berdiri di tempat masing-masing jangan berada pada maju ke depan. Paham ya? Teman-teman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa hina garbahan wa ihad al-habib أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وعلم الجود الإلهي على أهل الوجود التأثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله ولا إله إلا الله والقدرة قسمت جناحات المسكون ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ حقه كما علم لهم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر إلى وجهه أمة تعيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط الممدود وحضرت بتوفيقنا سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية بعد الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانفلق صبح الكمال من النور الحمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعذيب والسرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
الله واعطنا ما قد سعينا من عطاياك انتسامي واغني من الارواح منا بلقى خير الانام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام سيدنا محمد اللهم صل وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولما نضم الفكر من ضرر الاوصاف المحمديه عبودا، توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سائفه مشكورا وفعلي به محمودا، وان يتوب عملي بالاعمال المقبوله، وتوجهي في التوجهات الخالصه وصلات الموصوله. اللهم يا من اليه تتوجه العمل فتعود ظافره، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضه الغامره. نتوجه اليك باشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، ان تصلي وتسلم على تلك الذات الكامله مستودع امانتك وحفيد سرك وحمل رؤيه دعوتك الشامله، العام الاكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الافكار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم امددك في عبادك وساكي كؤوس الشرك لاهل ذلك سيد الكونين واشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المحسوس لله باجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه واهل حضره اقترابه من احبابه. اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تلحقنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وان تحفظنا في جميع امورنا وتجنباتنا في جميع رعايتك وحصين وقايتك، وان تبلغنا من شرف القرب اليك والى هذا الحبيب غايه امالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا واعمالنا، وتجعلنا في حضره هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المحقين، ولأحدك من الحافظين. اللهم إننا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تضامن المطلب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وواليد وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وعدم راية الدين القويم في جميع أقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواهي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك دائمين، وإذا توفيتنا
فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Ma'asyiral muslimin, merupakan acara yang selanjutnya yaitu inti mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Karim Al-Habib Umar bin Mutahhar dari Semarang. Disumanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaw bihi salafuna shalihun ajalukumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud Sayyidina wa maulana Muhammadin mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para sesepuh yang tansah kawula hormati sedaya kemawon. Saya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Aku bahasa Arab, kowe amin amin. Wabil khusus Janabil Karim Mursyiduna wa Ustaduna Sayyidina Imam Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hazim bin Yahya Atalallahu umrahu wa adama sawabigha ni'amihi alaih. Amin Allahumma. Ugi Habib Bidin Ibn Habib Segaf Ibn Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang saya hormati dan segenap keluarga besar Az-Zahir Zahir Mania. Zahir Mania itu pantas, Umar Mania orang pantas. Yang saya hormati Habib Bidin Al-Kaf dari Kudus, Habib Muhdal, para habaib semuanya yang hadir di kesempatan ini, Habib Kes, ya. Bang Bocok yang kita Habib. Alhamdulillah. Sahibul Bait, Bapak Kapolres dan keluarga besar Polres Pati yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam hari ini atas perkenan Allah Subhanahu wa taala kalau panjenengan sakit sarang-sarang membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sing insyaallah berkait bacaan menika Allah menurunkan rahmatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dekat rahmatnya Allah. Muga-muga sing ora enak ilang kabeh. Ganti sing enak. Amin Allahumma. Sing yakna semingkir. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita kabeh kepengen sing genah. Gini apa nih? Alhamdulillah. Hasbunallah. Hasbunallah. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sing kita waos niki mau sejarah kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Maulud Sintud Duror
Kita maulid itu kata ono Ad-Dibai, ono maulid Al-Barzanji. Barzanji aja berjanji. Ono wong pondok tiap malam 12 itu kok orang Islam kok mesti berjanji, itu berjanji sama siapa? Janji terkolonial. Itu membaca maulid Al-Barzanji yang disusun oleh Imam Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Imam Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji nyusun manakib Syekh Abdul Qadir Jailani bilang biasanya para ulama selalu bareng ana mauludan ana manakiban bilang dikandakno molimo para kiai para habaib itu seneng anane molimo apa? Loh katanya molimo itu perbuatannya wong yana main minum madat maling apa? Madat. Loh iki molimo sing genah. Molimo sing apa? Mauludan manakiban mirengaken mauidhah bariku mangan terus mulai. Alhamdulillah maulud manakib mauidhah mangan mangan maulud aja mulai sih gini bang gue mangan terus apa nek mulai kepengen tambah maulud ono sing muring-muring gini bang nah insyaallah semoga dengan mauludan kita membaca riwayat perjalanan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca manakib, membaca riwayatnya para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, bilangakan mauidhah sampai sekali bendati eling sing yana bendati alhamdulillah amin Allahumma mungkin pondok saking mriki insyaallah saya kabeh amin Allahumma Salli wa sallim Salli wa sallim kepengen seindah apa seyaknya. Nah alhamdulillah dulu orang-orang tua kita dulu dari kepengennya anak cucunya ini menjadi wong-wong sing genah sampai nih mantu mau milih kan bulan besar gitu kan ya akhirnya bulan besar Mariati mantu Soleka Jumimah Mbak Win Pak Ji Solikin mantu kapan bulan besar gitu kan ya sampai tahun sewu mau itu ini bulan besar wedaan sepisan kayak kondangan kayak gitu ngirit gitu kan ya kenapa kok demikian? Kenapa kok milihnya pada bulan besar? Karena pada bulan besar itu tahun sewu orang Islam sak jagat memperingati perjalanan keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khutbah Jumat isinya gini kok menceritakan keluarganya Nabi Allah Ibrahim, pengajian ya keluarganya Nabi Allah Ibrahim, semua diceritakan gitu kan ya keluarganya Nabi Allah Ibrahim itu bapaknya Nabi, ibunya Solihah, anaknya Nabi. Kalau saya kira kondok bapaknya mbokne anaknya Nahbeh. Alhamdulillah dan kita semuanya dengan mengadakan mantu mulai bulan besar itu ada harapan, ada doa ya Allah muka-muka anak sing kula apik iki sing lanang dadi kaya Nabi Ibrahim, nah sing wedok kaya Siti Hajar genah, ana anak keturunan kaya Nabi Ismail genah. Alhamdulillah itu saking kepengine dadi wong genah, anak keturunan genah kabeh. Gitu Pak nggih? Maka ayo kita menjadi orang yang genah. Lah wong sing genah itu sing pripun? Yang dikatakan orang yang saleh niku sing pripun? Wong saleh niku qaimun bi huquqillah wa qaimun bi huquqi ibadi. Urusannya kepada Allah beres, urusannya kepada sesama beres. Itu wong saleh. Gitu saya kadang-kadang awake dhewe niki temriki beres dan kene ora beres. Kadang-kadang salate genah, posone genah, ziarah genah, nek mbek tanggane ora genah. Ana apa ora? Teko wong ndi. Gini Pak nggih? Kadang-kadang sholatnya genah, posone genah, sowan-sowan sesepuh genah, ziarah genah, utang orang nyaur apa ora? Kata
Niku nah ya nah. Kali Gusti Allah beres, kali sak podo-podo mboten beres. Gitu nggih? Oleh karena itu kita kepengen dua-duanya beres. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ana sing nun sewu mbek tanggane apik, mbek kancane apik, mbek dulure apik. Ning ora salat, ana apa ora? Teko. Teko kabeh yo apa iki? Jamaah macam-macam iki. Muga-muga kita genah kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim Shalli wa sallim wal ali wal omongane nggih genah, perbuatane ya kaya sing diwaca sifat Kanjeng Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi niku la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Sallallahu alaihi Nabi. Kanjeng Nabi niku tidak pernah berucap dan tidak pernah bertindak kecuali yang baik-baik. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Ya ayo kita do sithik-sithik lah, ora usah akeh. Sithik-sithik kita niru Kanjeng Nabi. Ngomong sing apik, berbuat sing apik. Alhamdulillah. Kali sinten mawon di mana saja terhadap siapa saja ngomong yang baik, berbuat yang insya Allah selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing selamat boten awake dhewe tok. Masyarakat yo melu selamat kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana-mana diatur demikian, ngomong sing apik, bertingkah berbuat sing apik. Kadang-kadang awake dhewe iki perbuatane apik, ning ngomongane ora apik, ana apa ora? Teko wonge. Iku teko kabeh ya. Perbuatane apik, ning ngomongane ora. Contoh, wong cilik wong loro niku sae mboten. Sae itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Kadang-kadang orang sakit itu bisa menjadi sababiah sembuhnya bukan karena obat, ini karena dipilih konco. Gini bang, dipilih dulu berarti pilih wong loro itu apik. Gini bang, tapi mbok ya, perbuatanmu yang apik pilih wong loro itu diikuti juga dengan ucapan yang baik. Gini bang, gini bang. Kadang-kadang boten perbuatan pilih wong loro itu sudah apik, ucapannya orang, perbuatannya nah ngomongnya. Sampeyan sakit nopo? Anu Pak, sanjangi dokter kalau pengen penyakit kanker, sabar, terus berikhtiar. Insya Allah yakin kau akan sembuh. Ibu apa betul? Senang betul. Hubungan kekerabatan semakin karib, hubungan persahabatan semakin raket. Gitu bang? Mereka ngomong sing apik dan berbuat sing apik. Ini kadang-kadang perbuatannya apik, ngomongnya ora apik. Sampeyan sakit nopo? Anu kok sanjangi dokter kalau pengen penyakit kanker. Apa? Kanker? Bahaya. Aku di kantor orang kayak sampean itu seminggu mati ya. Dan sampean itu kurang dino. Aku 5, ya kurang loro. Itu omongan nah koyaknya. Nah koyaknya. Ayo mulut kita dibiasakan ngomong yang baik-baik, berbuat yang baik-baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Contoh di sini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Ya Nabi salam. Ya Habib salam. Patokannya apa supaya kita bisa begitu? Patokannya gampang. Apa yang sampean tidak senang orang lain melakukan itu kepada dirimu, jangan kau lakukan kepada orang lain. Alhamdulillah. Sampean senang dipisahi wong mboten? Aja misahi wong. Gini apa nggih? Sampean senang disuntik wong mboten? Jangan nyuntik wong. Gini apa nggih? Insyaallah selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Apa yang kau tidak senang orang lain memperlakukan itu kepada dirimu, jangan kau lakukan kepada orang lain. Alhamdulillah. Kowe seneng bojomu diganggu wong, aja ganggu bojone wong. Ana ora sing gani ganggu bojone wong. Teko. Nah, koyana. Gila bae. Apa yang kau nggak senang orang lain melakukan itu kepada dirimu, jangan kau lakukan itu kepada orang lain. Insya Allah selamat. Amin Allah. Amin Allah. Omongan sing enak. Gila bae. Keberhasilan segala sesuatu itu mulai ngangge akhlak sing sae. Sampai satu saat siang-siang kepengen tahu sekarang ini jam berapa. Sampai ada orang berjalan terus sampai nganggo akhlak sing apik. Berhasil sampai ngerti jam berapa. Nun saya Pak, sampai ikut jam pinten nggih. Oh nggih, jam semene. Sampai ditakon itu berhasil sampai tujuanmu mendapatkan tahu jam berapa terlaksana. Kenapa? Kata akhlak sing apik. Tapi nek manggone cara sing ora apik, wong lewat cekel kerai. Pak, jam berapa Pak? Oh, jual-kos sebenarnya. Gila balik. Ayo kita gimana saja menggunakan akhlakul karimah. Itu kunci keberhasilan dalam hidup, dalam apapun. Insya Allah akhlakul karimah itu yang membuat sukses. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau kayak contoh, satu hari sampai bertamu di rumahnya orang kaya, sugih geduk, toples setok itu regane 50 juta. Orang kaya wikmu sentek isolasi tuh beli koran isinya makna gila lagi ini toples itu harganya 50 juta jejer papak panganan mediin luar negeri kabeh kancamu sing mbok jak mertamu dijalin-jalin pokoknya aku dimangga nih sing pertama lah sikasih entek nomor loro sak paratane kabeh lah kok sing di rumah metu ngomongnya ora enak. Sampai saya pun di saking pagi. Oh, belum pernah badak panganan kita. Ini panganan sekolah luar negeri kabeh. Ayo dibadak pengalaman belum modal. Kira-kira sampai saya pengen mangan betul. Orang pengen mangan panganannya, pengen mangan wonge. Gila baik. Karena akhlak yang tidak baik. Gila baik. Ucapan yang tidak baik. Tapi karena dengan akhlak yang baik, saya mau gak doyan dari doyan. Alhamdulillah. Sesuk sampai bertamu no omahe wong biasa. Sederhana nih. Toplesnya kalau wikmu. Plastik sempet, tembel isolasi, tutupi koran isinya apa? Bertamu ngejak mbahmu sing umur 80 tahun. Baiknya jalur-jalur. Boleh. Lah masih iso dipangan. Lah kok sing di rumah niku metu akhlaknya apik sampeyan diajeni dihormati. Sing pundi? Oh sing pagi, masyaallah. Monggo didahar santen monggo. Mbahmu sing mau gak kepengin iki nyawak marneng. Sampai sore lah remuk. Mbah dibuat orang tegas mbah. Penah wongnya apian. Itu harganya yang baik akhlakul karimah. Gila bang? Gila bang? Bila di mana saja, kapan saja, terhadap siapa saja kita pakai akhlakul. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Terus dahului kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kanjeng Nabi dawuh Anil Hasan, an Abil Hasan, an Jaddil Hasan, inna ahsanul hasan al-khuluqul hasan. Sallu ala Nabi. Diriwayatkan dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu putune kanjeng Nabi. An Abil Hasan itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. An Jaddil Hasan diriwayatkan saka kanjeng Nabi tinggal Sayyidina Ali tinggal putrane Sayyidina Hasan. Napa isine? Kanjeng Nabi dawuh, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sebagus-bagusnya barang sing bagus niku akhlak sing bagus. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nek kalih sing sepuh ngajeni, gitu nggih. Kanjeng Nabi dawuh, man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana falaysa minna. Kowe gak ngajeni sing luwih sepuh saking sampean, tidak menyayangi yang lebih muda, kau tidak termasuk dalam golonganku. Gitu nggih. Bila ayo kita hormati yang lebih tua dari kita, baik tua umurnya maupun bukan umurnya, jabatannya itu mau
Misalnya sampean umurmu 50 tahun, ning Pak Lurahmu umurnya 20 tahun misalnya, ikut jabatannya sepuh, gitu lagi. Harus sampean hormati. Alhamdulillah, niki anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan niki akhlak yang baik. Insyaallah niku ndadekno berbagai urusan sampean lancar kabeh. Amin Allahumma. Urusanmu jadi LBN, lancar, berkah, manfaat. Alhamdulillah. Sholli wa sallim. Sholli wa sallim. Wala ali wal para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngomong sing apik, mulut niki dijaga. Bilang sewu, niki kula kira-kira bersyukur kalau zaman Covid ini gak iso ngeten. Kira nggih? Niki kita alhamdulillah Covid wis minggat. Alhamdulillah. Aja lunga nek lunga mau baliknya. Gila nggih? Covid sampun minggat. Ini jarine Covid uri minggat mundang bokne. Sing teko Omikron. Ngomongin minggat mundang abah kron lah. Ilmu sak abahe sak umi sak Covid kalah kabeh. Amin Allahumma. Bendino kita mauludan ngeten ngene nggih. Dikir menyebut asmani Gusti Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maca maulud insyaallah semua yang enggak baik disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Zaman ono Covid kita dikon ngangge masker. Ngene apa nggih? Oh, hikmahnya besar. Hikmah yang pertama apa? Wong nganggo masker niku insyaallah kalau ada orang yang berhubungan dengan dia, orang itu punya penyakit, insyaallah sing nganggo masker gak ketularan. Alhamdulillah. Nomor loro wong sing nganggo masker kok duwe penyakit, dia insyaallah tidak menulari orang lain. Alhamdulillah. Niku hikmahnya. Tetapi hikmah yang paling besar napa? Hikmah yang paling besar wong nganggo masker niku ben ora kakean cangkem. Dan ora kakean apa? Nun sewu, rusake masyarakat, rusake rumah tangga, rusaknya desa, rusaknya kota, niku kakean wong kakean. Ora. Gila lagi. Orang ngerti urusannya yang melu ngomong Ana. Teko. Jadi masker. Gila lagi. Banyak hal fitnah-fitnah itu muncul karena orang banyak ngomong. Gini bang, gak ngeroh urusannya yang melu ngomong. Kalau kau tidak tahu urusannya, ojo melak-melak ngomong, marah ruwet. Gini bang, gini bang. Orang ngerti urusannya melu ngomong, kayak kok pegatan kenapa toh? Jangan ini. Kalau ngerti urusannya kayak jangkem. Gini bang, akhirnya jadi fitnah tambah gede. Loh, fitnah itu bukan tidak ada. Fitnah al-fitnatu raqidatun. Dawuh Kanjeng Nabi, fitnah itu tidur, bukan tidak ada. Ana tapi turu. Wala anallah man aiqadha. Dilaknat oleh Gusti Allah siapa yang membangunkan fitnah yang tidur itu tadi. Mergo nek fitnah itu sampun turu, sampun tangi nyuwun sewu. Omah kobong, kampung kobong, desa kobong, bahkan negara bisa kobong. Nauzubillahi. Oleh karena itu kendalikan mulut kita, kendalikan berbagai hal yang tidak baik, jangan buka fitnah sing turu. Nek perlu buat tambah obat tidur bertambah turu, gini bang? Bentang ini esok dina kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau fitnah sudah bangun, masya Allah, desa kobong, omahmu kobong, kanggomu kobong, lingkungan kobong kabeh kena fitnah sing ora apik itu. Oleh karena itu jangan sampai fitnah ini bangun kayak ana obat tidur ben turu terus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan kita jangan menjadi orang yang menggugah fitnah itu. Mergo Kanjeng Nabi sampun dawuh, wala anallah man aiqadha. Dilaknat dening Gusti Allah orang yang membangunkan fitnah yang tidur itu. Baik dengan ucapan, dengan tindakan, dengan WA-WA-an itu kalau enggak pas itu lagi fitnah. Gila bang? Gila bang? Karena itu WA itu ya apik ya bahaya. WA itu yang baik
untuk mengabarkan hal-hal yang baik. Malam ini ada pengajian di Polres, ayo kita datang ya, maaf. Malam ini Pak Bulan meninggal, ayo kita doakan bersama lah, itu apa? Ini nenggo hal-hal sing ora apik, naudzubillah min dzalik. Saged rumah tanggamu saged hancur gara-gara WA, ana ora? Ana ora? Teko ora ada tak delok. Gila Pak. Nah, kita jadikan WA itu warasatul anbiya. Warasatul isinya sing apik-apik, menyampaikan pesan yang baik-baik. Yang sampean tidak tahu ojo mbok kirim nang kancamu. Alhamdulillah. Insyaallah negara niki aman, masyarakat tentrem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Balik kalau pandang mulut kita jaga sing apik. Ingat, apa yang keluar dari mulutnya manusia sing paling berharga hanya kalimat thayyibah. Sing paling berharga apa? Di hadapan Allah berharga, kanggo awakmu yo manfaat. Gini apa? Gini apa? Sakliyane kalimat thayyibah tidak ada di hadapan Allah, tidak berharga, kanggo awakmu yo ora manfaat. Contoh, idu niku metu saka mulute menungso. Idumu kalau idune tawon larang ndi? Larang ndi? Tawon niku sak botol ana sing 700.000, 800.000, 1 juta, ngene lho. Maju, idumu pira? Wis ora payu salah mbokok dadi perkara. Ngene lho. Tombol lewat. Gowo niku. Ngene lho. Kalau kata konjuan itu non sewu, anaknya dilamar oleh seorang pemuda, sekolah ini genah, kerjaan ini genah, masya Allah. Mbak ibunya ini saking senengnya apa tak boleh mbak putune jenengan itu sama sing ngersakno. Sopo anaknya pulang anak ini berarti putune ini, gini mbak, balik batal ke, kenapa? Baik tahu ngidoni mbahmu, tuh ini tak karu-karuan, gini mbak. Tekan putune melu nunggi akibatnya. Naudzubillahi. Idumu ora payu, sing payu yang keluar dari mulutmu kalimat thayyibah. Dan kalimat thayyibah niku napa, Beb? Kalimat thayyibah niku dzikirmu marang Allah Subhanahu wa taala. Oh, berzikir kepada Allah. Sampai selawatan ngeten niki sing metu selawat teng Kanjeng Nabi niku kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Kepada Allah berzikir, kepada Allah beristighfar, bertasbih, bertahmid, tahlil. Gitu kan? Datang Kanjeng Nabi bersolawat itu kalimat thayyibah insyaallah. Datang sak padha-padha ngomong sing apik-apik, jaga perasaan orang lain. Loh, kita niki diken jaga perasaan orang lain. Sampai dicontoni ada seorang wali sing dijuluki Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Asam itu budak. Bapak Hatim, Pak Hatim yang waliullah itu budak buatan. Tapi satu hari pernah kejadian yang baik Joko toko, ketika menjaga toko ada seorang perempuan masuk milih-milih barang dan saya mau kepentut. Hahaha, buyumu kan buyumu malamper milih barang apa? Kepentut karena ngentut di pojok orang. Itu nek kepentut ora sengaja maktub. Nek apa ngentut sengaja. Ngene wae. Lah wong wedok iki mboten sengaja tengah-tengah milih barang kepentut. Wisin. Malu. Wong wedok tengah ana sapa-sapa teng mriku sing ana Pak Hatim tak jaga toko. Lah kok dhewe ngentut teng ngarepe Pak Hatim, wajahnya merah, malu, tangane gemeter ngeten. Wah, isin. Pak Hatim merut. Iki dulurku iki gak sengaja, orang mungkin kok wedok ngentut nang ngarepe wong lanang ora mungkin. Wis ora sengaja. Aku tak etok budak. Ya lho. Dan dia tidak malu, tidak jatuh harga dirinya. Saya tak etok budak. Bila nalika wong wedok niku bar milih barang, maju nang urip mejane Pak Hatim. Kula mundut niki pinten jumlahe. Pak Hatim kalau aku sak krungu budak pengen iso wae. Wong wedok alhamdulillah.
Iwas aku isin jebule budek. Nek ngono turahane tak tokno isan prak. Nah yang kedua ini kentut, bukan kepentut. Gimana lagi? Loh kenapa Pak Atim kok ngoten? Karena menjaga, ngerti dulure isin, saya tidak akan menambah malu. Ya salah itu iso. Apa? Belum dulurku kesandung mata nih. Gimana lagi? Ayo dijaga perasaan saudara ini, dijaga. Insya Allah sampai menjaga perasaan orang lain, perasaanmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai menghormati wong liya, sampai akan dihormati oleh orang-orang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hidup itu pada hakikatnya nun sewu. Urip itu pada hakikatnya balas membalas. Gitu boleh? Nek sampai ngonekke wong liya bakal ngonekke sampean. Nek sampean nun sewu. Napa ana wong mantu sampai nyumbang beras sak kabeh. Mangke kira-kira nek wong nek sampean mantu wong niku bakal bales nyumbang sampean beras sak kabeh. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Nah itu hidup pada hakikatnya begitu. Oleh karena itu ayo kita selalu nandur kesayangan dan mangke sing teko balasan niku nggih sing sae-sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim Salli balik-balik ayo ngomong selalu sing apik, berbuat ya selalu sing apik. Alhamdulillah. Wong kadang kita berbuat wis apik mohon sik ana sing nyalahno kok. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Kadang-kadang orang berbuat itu sudah baik, ning sik ana sing nyalahno. Ngene apa nggih? Enggak apa-apa, tetapi setiap kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang ana wong berbuat apik, kita sing ora paham. Contoh, kalau kayak contoh. Saya pernah satu saat mau pengajian ke Surabaya. Waktu itu saya numpak sepur. Aja nunggu sepur itu kita ada di ruang tunggu. Nalika niku saya untuk merokok, nalika niku ora ana NO smoking ora ana. Isin apa? Untuk merokok. Sampai merokok betul. Merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Alhamdulillah. Tidak merokok lebih merokok baik. Gini baik. Tapi yang senang-senang merokok membelah. Ini sana peringatan itu. Setelah saya membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Alhamdulillah. Sampai ojo merokok, ojo mojo, ojo merokok. Alhamdulillah. Hari itu, kalau saya ngenteni ngeten, kalau bocah namun ngobat rokok, terus tidak sempat kalau jak ngomong, lungguh dan cedak dulu ngomong. Dan kalau orang sepuh itu teko, non sewu maaf, uangnya itu rada pinten sing sepuh ini, takon jam. Nah, jam berapa mas? Mas, jam berapa mas? Bocah namun itu yang jawabnya teman. Tidak dijawab jam 9 atau jam 10, ini ngeten ini ya. Pulang itu Masya Allah, ini bocah namun ditakoni wong sepuh, saya takon yo sopan kok jawabnya orang berucap teman ngeten tak. Kalau sing takon iku lunga, wonten pun esa. Terus saya bilang, "Mas, nun sewu nggih, nun sewu. Jenengan iku ditakoni wong tua le takon yo sopan. Mbok dijawab jam 09.00, jam 10. Kok ngeten tak niku lak kirang sopan. Napa jawab? Nah, nanti nek kula jawab tukaran. Tidaknya pada bintang ngilang. Dan aja nun sewu nek wong bintang orang ngerti, Pak nunggu di, nunggu apa? Ngajar ya. Loh, karena PAP menghindari itu larang. Gini bang, kalau salah paham, jadi kadang-kadang kehidupan nginoten. Gini bang, tapi insya Allah sampai pun bener, insya Allah Allah yang akan membimbing dan jalan-jalan ke KB ini bakal nampak balasan yang bener. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah.
Hasbunallah. Kalau selalu ngomong yang baik dan berbuat yang baik. Gini bang, kalau terus eling gini kok orang kopi ini setelah bobo. Kalau eling zaman pengajian teng Jambi, pengajian di Jambi itu disuguhi kopi loro, plus kopi siji. Sing nyuguhi itu kan Bib, itu yang jenengan unjuk ini, yang jenengan ambil ini kopi murahan, sekilo cuma 150.000. Oh. Nah yang sampingnya itu sekilo 1,5 juta. Paket. Kok ada kopi itu sekilo 1,5 juta? Oh ini kopi istimewa. Lo istimewa ini nanti lo dengan itu pripun. Niki kopi alladzi yakhruju min silitil luwak. Sing metu saka silite. Kalau geleng-geleng, masya Allah, luwak. Silitmu lewat kan. Regane munda. Mau ini kopi biasa masuk ke perut, keluar silit luak regane munda dari 1,5 juta. Gitu ya? Lalu mbok ngocol sing metu saka ana apa-apane. Gitu ya? Yang keluar dari kita kok nggak ada apa-apanya, malah membuat membayar 2.000. Nggih. Nah, oleh karena itu selalu kita usahakan ngomong yang apik-apik, berbuat yang baik-baik, ojo sombong, ojo petakilan, ojo inta itu, sujud kepada Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim. Shalli wal ali wal Bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nek kula dengan ngomongin diusahakan yang baik-baik. Kok kepleset wajar, menungso kadang-kadang kepleset. Gitu nggih? Tapi cepat kita istighfar dan segera ditutup semua apik itu ditutup dengan kebaikan. Amin Allahumma. Dawuh Kanjeng Nabi wa adbi sayyi'atal hasanah. Perbuatanmu yang enggak baik segera diikuti dengan yang baik. Tambuha akan terhapus semua apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terhadap siapa saja, kapan saja, ngomong sing apik dan bertindak yang bagus. Alhamdulillah, Anda dan kita semuanya tidak menjadi agen penyebar fitnah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu sakit pelaburan bagi Maulana Habib Lutfi sampun rawuh. Kalau didhawuhi kan melanjut nggih. Nggih. Lanjut ya? Lanjut apa lanjut? Apa lanjut? Lanjut lah kopi ini. Selalu apa? Apa? Yakhruju min silitil. Nah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kapak-kapakno akhlak yang baik itu yang semuanya tidak diutamanya terletak pada mulut dan perbuatan kita, insya Allah benar. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi dawuh, man yadmanni ma baina lihyaihi wa ma baina saqaihi azmanu lahul jannah. Sallallahu alaihi Nabi. Sapa wonge bisa menjamin apa yang ada di antara dua jenggotnya, mulut, dan apa yang ada di antara dua pahanya, kehormatan. Artinya tidak digunakan kecuali di jalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong sing iso kaya ngono, mulutnya tidak digunakan kecuali yang benar-benar apa yang ada kehormatannya dijaga, kecuali yang benar-benar azmanul jannah. Wong itu tak jamin swarga. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi sing jamin kok. Ngene apa nggih? Ning abot mulut dan kehormatan, masya Allah. Insya Allah kehormatan masih bisa dijaga. Mulut iki lho mulut. Ngene apa nggih?
cilik ini yang ngomong sudah gede, Masya Allah. Gimana Pak? Ayo kita jaga mulut kita, jangan sampai kita menjadi agen penebar fitnah. Alhamdulillah, amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Umat itu Kanjeng Nabi dadiin kaya Kanjeng Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu di mana saja membawa berkah dan membawa rahmat Allah, sallallahu alaihi wasallam. Nalika Kanjeng Nabi masih baru dilahirkan, itu teng Arab konten kebiasaan tradisi anak itu tidak disusoni oleh ibunya, yang dititipnya wong liya, nanti dibayar tiap bulan berapa wong liya sing nyusoni setelah pertama disusoni ibunya. Nah, ketika masa kelahirannya Kanjeng Nabi, ada serombongan wanita dari Badui saking gunung niku medun. Kemudian tawa-tawa siapa yang anaknya mau dititipkan saya, siapa yang anaknya itu. Di antara yang turun itu ada Halimatus Sa'diyah, Siti Halimah itu melu rombongan itu. Rok koncone sak rombongan itu subhanallah wis oleh titipan anak bayi kabeh, semuanya sudah mendapat. Siti Halimah kok belum oleh. Nangis Siti Halimah teng Ka'bah, ya Allah, konco-konco kula sampun angsal titipan, berarti sudah dapat tambahan kehidupan. Ya kula dereng angsal ya Allah, mugi-mugi kula angsal ya Allah. Nangis teng Ka'bah, diijabah dening Allah Subhanahu. Bila muga-muga sampeyan bisa tekan Ka'bah, sejarah Kanjeng Nabi. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kula kei ijazah kurun, ijazah doa ben cepet tekan kono ya. Gelem niku diwaca nalika ngeterke tanggane sampeyan umrah utawa haji. Nek tanggamu berangkat umrah sampeyan melu ngeterke, nalika tangga-tangga niku do rangkulan tangis-tangisan mergo arep berpisah, tangis-tangisan, sampeyan aja nangis, sampeyan donga mawon. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minal katutin. Ya Allah, muga-muga kula katut. Alhamdulillah. Insyaallah mandi donga niku. Malaikat itu ndelok, iki wong do rangkul-rangkulan mergo arep pisah nangis, iki kok malah njaluk katut. Wah, tak katutke. Alhamdulillah. Tapi dieling-eling nggih, niku doa saya ijazahkan hanya untuk menghantar orang yang berangkat haji atau umrah. Nek ana tanggamu mati arep diberangkatke coba waca. Gendong ini Allahumma minakaturin. Oh mati ora sampe dolani katut kok. Ngene wae. Muga-muga husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Hasbunallah. Siti Halimah bak tenggongon kan Ka'bah diijabah Allah. Lalu datang berita, Ibu Halimah jenengan pripun wis entuk momongan dereng. Mbok jenengan coba tengene dalem Ibu Aminah jandanya Sayyid Abdullah niku nembe mawon babaran melahirkan anak bayi laki-laki sing masyaallah. Mbok menawa engko dititipke jenengan paranono mara Siti Halimah kok dalem Siti Aminah. Begitu ketemu matur Siti Halimah, Ibu Aminah nun sewu jenengan kabar-kabare bisik-bisik tetangga jenengan itu kok dari apa? Dari melahirkan. Nggih, mbok niku anake jenengan Muhammad itu tak mongi kula, makanya jenengan bayar kula saben bulan semester kan lumayan kayak tambah-tambah kula. Sanjane Ibu Aminah, ya Allah Halimah, anakku Muhammad itu lahir yatim, abahe wis sedo. Aku gak kuat bayar awakmu. Masya Allah, apes pikir ya Allah. Pikir Siti Aminah, Siti Halimah apes ya, aku sedungo yang kabul. Kalau kok kepengen belok kayak gini jenengan kabar-kabar kok ganteng ya orang karo-karuan. Sallallahu alaihi Nabi. Monggo. Begitu Siti Halimah mirsani bayine Kanjeng Nabi niku jatuh kok mesti cinta. Jatuh bangun ya iso. Jatuh cinta. Wah, nek niki kula mboten saged pisah kali bayine jenengan niki. Nek
jenengan mampu nggih dibayar kula purun, nek ora mampu gak usah sampean bayar, tak susonane. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Digawa mulih kali Siti Halimah ten desane Siti Halimah. Nganggo perjalanan lewat padang pasir. Ketika nggawa bajine Kanjeng Nabi, gendong bajine Kanjeng Nabi niki subhanallah, sing mangkate Siti Halimah krasa panas. Panase padang pasir, sampean roh panase padang pasir. Tak critani panase padang pasir. Nun sewu, kula umroh di sekolah niku kebanan. Nang arep bekas rumah makan. Jadi ana WC-ne, ana kamar mandi, toilet niku wis gak ana gendenge. Jam 1 awan. Lah kanca kula nun sewu niki, kanca kula ajeng hajat, ajeng nguyuh. Tapi sono toilet terus kepek antri, gambar Melayu pikirnya ana kosong. Mlebu ngene napa? Kamar mandi bekas kamar mandi niku orang-orang gembar. Waduh. Kok kaget kenapa iki cokot kula apa piye? Kenapa kowe? Aku ora ana banyu cewek nganggo watu. Wah. Watu jam 1 awan. Wis iso mlaku alhamdulillah. Gila wae. Masyaallah niku panas iki Kang. Lho, Siti Halimah nalika berangkat menuju Mekah niku terasa panas, ketika pulang gendong bayine Kanjeng Nabi tidak terasa panas, mergo dipayungi kali mega. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Sak parang-parane Siti Halimah niku mega niku mayungi. Siti Halimah maju niku mega niku, jadi tidak terasa panas sama sekali setelah gendong bayine Kanjeng. Makanya Siti Halimah niku kesel kalian gendong bayinya Kanjeng Nabi ini dalam perjalanan pulang senderan nang wit sing garing karena panasnya padang pasir niku witnya sampun garing kering kerontang diceritakno darat liwakti sak nalika menjadi ijo royo-royo berkah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi Nabi sampai bayinya Kanjeng Nabi itu dugi teng daleme Siti. Begitu sampai kendalanya Siti Halimah, beberapa hari itu terjadi perubahan yang istimewa. Dalam Siti Halimah itu berubah, berwibawa, bercahaya. Wong sing mau arep mampir nang omahe Siti Halimah niku wegah setelah ada bayinya Kanjeng Nabi, do kepengin kilik, do kepengin mampir nang omahe Siti Halimah. Kehidupannya berubah, ekonominya berubah, masyaallah. Min silidillah. Alhamdulillah. Kalau remen kopi itu mergo kopi itu remenane para wali, ndelek mawon. Wonten wali sing gawuh ngeten. Sapa wong mati nek wetenge ana sisa-sisa kopi, insyaallah gak ditakoni malaikat. Lha nek ana dulurmu arep mati kayak kopi sing akeh. Nggih. Nah, begitu bayi ini sampai di rumahnya Siti Halimah terjadi perubahan yang istimewa sehingga sampai Siti Halimah itu dirasani kayak tonggo-tonggo. Wah, Halimah itu saiki jeki nang omahe ana bayi sing jenenge Muhammad, putrane almarhum Sayyid Abdullah. Iku istimewa ya, berubah kehidupannya berubah. Kambing-kambing jadi hebat-hebat, hasilnya susu menjadi semakin banyak. Terjadilah bisik-bisik tetangga. Tangga-tangga itu udah rasan-rasan. Jadi nggak ndelok ngeten bab ngerasani tonggo itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi kecil. Jangan dihilangkan. Terus dikembangkan terus. Amin Allahumma. Tambah repek sisan ini. Ini lagi. Sampai kemudian Pak Lurah dengar. Pak Lurah itu turun. Pak Lurah mikirnya wong akeh jenenge Mon Lurah. Gitu lagi. Ngeluh nak sirah mergo mikir ke sampeyan yaknah ngeluh nak sirah. Pak Lurah dengar datang tengene dalam Siti Halimah. Halimah, iki kok tonggo-tonggo iki rasan-rasan aku krungu. Kenging apa Pak Lurah? Jeki nek dalem jenengan ana Muhammad, bayi Muhammad, putrane Sayyid Abdullah almarhum, sampeyan iku tambah keberkahan, berubah sak kabehane, tambah sae kabeh. Mbok nuwun sewu Halimah, nek anjen diizini aku tak milih bayi niki tak ngalap barokahe, tak gawe nyuwun marang Gusti Allah, desa niki sudah kira-kira 1 tahun tidak turun hujan. Tak gawe nyuwun teng Gusti Allah, muga-muga berkah bayi niki hujan akan turun.
monggo Pak Lurah nek akan damel kepentingan tiang kathah monggo lho sampean delok Allah memilihkan sing nyusoni Kanjeng Nabi niku wong wedok salihah sing duwe pikiran duwe kepentingan tiang kathah ngene nggih ngene nggih akhirnya yo nah Kanjeng Nabi nggih karena wong wedok salihah sing nyusoni bila menawa ingkang dipun mulyakaken Allah milih sing nyusoni niku nggih sing hati-hati ngene nggih nek wong wedok nah salihah insyaallah anak sing disusoni nggih dadi napa nah alhamdulillah lha niku nek kira-kira Siti Halimah niku bangsane mata duwitan oh iya kenging Pak Lurah monggo ning disewa sak jam sementen ngeten nggih nggih niki mboten monggo nek anjen damel kepentingan tiyang kathah monggo kali Pak Lurah masyarakat dikumpulke teng lapangan lajeng napa bayine Kanjeng Nabi niki diangkat Pak Lurah berdoa Allahumma bihormati hadzal maulud ala ma saqaitana ya Allah kanthi kemuliaane bayi menika muga-muga panjenengan do nyake udan ya Allah subhanallah seketika bayi niku dereng digawa mlebu mendung pun petenge lan karo-karuan udane medun bi barakati wa sa'adati hadzal imam sallallahu alaihi nabi la tanu niku nek gone Polres onten mauludan insyaallah kaya ngoten niku mau bar niki sing nyak ilang kabeh amin Allahumma amin Allahumma sak Kabupaten Pati bahkan sak Jawa Tengah bahkan sak Indonesia akan tambah saya amin Allahumma amin Allahumma min barakati wa sa'adati hadzal imam sallu ala nabi ya habibi ya biqaini ya mu'ayyad daini adaya melafadzkan kalimat tauhid ya. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin amin 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 ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ahdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin kirang langkung maaf sing kathah mugi-mugi manfaat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimakumullah, merupakan acara yang kita nantikan bersama, yaitu ceramah kebangsaan yang akan disampaikan oleh Al-Qari Al-Alim Al-Alamah Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, dan berkenan untuk menutup dengan doa. Dipun sumanggaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulia wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairil dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard wa sama amma ba'du. Ayuha sadatuna al-aizza al-fudala, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang wajib kami semuanya mencintainya, bapak-bapak, yai, para alim ulama, para tokoh agama, dan yang saya banggakan tidak terlepas dari bid'atul Mustafa, darah daging sempalan-sempalan, darah daging baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ialah yang disebut dengan populernya ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang saya hormati bapak-bapak dari Purwominda, bapak pejabat bupati atau bapak bupati, bapak Kapolres, bapak Dandim, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan. Panitia penyelenggara dalam rangka Pati bersolawat, dan yang saya hormati bapak-bapak, Pak Camat, Pak Ramil, Pak Polsek, serta jajarannya. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi takdim dan hormat kami kepada para beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini adalah malam Pati bersolawat, satu judul yang sangat luar biasa, karena sholawat itu hubungannya tidak dengan manusia saja, tapi yang terkait dengan sholawat diantaranya tanah air ini seisinya sangat terkait dengan sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada satu sahabat namanya Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selanjutnya beliau juga mendapat hadis dari Rasulullah bersabda, barang siapa membacakan selawat kepada aku, maka selawat itu dijadikan mega awan yang sangat putih dan bersih, dan akan meneteskan embun. Apabila embun ini menetes ke tanah, tanah itu akan menjadi subur, akan menjadi emas. Kalau di dalam hadisnya akan menjadi emas, tapi maknanya yang lebih panjang, lebih luas, nilainya seperti emas.
yang tadinya tidak subur akan subur, yang mana tadinya kelompok pemasalan kampung kita kurang kesemangatannya, kurang di dalam pengetahuannya, akan diberi oleh Allah Ta'ala kesuburan. Apabila tetesan itu juga datang turun di pegunungan, maka akan menjadi perak. Artinya tanaman-tanaman yang hijau pada pegunungan yang tadinya banyak erupsi gunung-gunung tersebut akan menjadi dingin, tidak cepat meletus dan lain sebagainya, karena ada penyejuk, ada pendingin. Nah, kita nyimpang sedikit. Kalau umat ini, kalau bangsa ini mau mengambil intisari berkatus sholawat yang turun di bumi ini akan menjadi emas, kalau di gunung akan menjadi perak. Perak ini yang paling termahal di antara perak, bukan asal perak, sebab berangkat dari sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal pilih, kita akan menjadi emas atau akan menjadi perak. Kalau kita menjadi perak, akan menjadi penyejuk. Ketika gunung-gunung ini, kelompok gunung-gunung menunggu meletusnya, karena ada kita-kita ini yang menjadi perak, insya Allah tidak akan terjadi erupsi gunung-gunung itu. Nah, sama bagaimana kalau kita duduk, kita masuk di zaman seperti sekarang ini. Manusia sebagian mudah dipicu, sebagian manusia mudah dikompori. Bagaimana cara memecah bangsa ini, bagaimana cara memecah umat beragama ini, sebab satu-satunya jalan kalau sudah ditekan ekonomi dan lain sebagainya, Indonesia masih utuh, diorbitkan perpecahan antar umat beragama. Ini senjata yang paling ampuh untuk memecah ya keras, kata-kata yang keras itu menunjukkan hadar beni, kata-kata yang tegas itu menunjukkan tanggung jawab apa yang telah diberi oleh Allah Ta'ala merupakan tanah air ini. Kita berbicara Indonesia, tidak berbicara luar negeri, itu pun tidak terlepas. Itu pemberian Allah Ta'ala kepada bangsa-bangsa, karena Allah Ta'ala telah menciptakan suku bangsa untuk kita saling mengenal, bukan saling mengenal wajah, bukan saling mengenal warna rambut atau lain sebagainya, tidak. Oh, Habib Lutfi hidungnya mancung, pasti turunan Arab, si A turunan ini mungkin Indo, nah ini turunan matanya sipit, mungkin keturunan Cina. Bukan itu yang dimaksud. Saling mengenal hak apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada suku bangsa itu, yang dibekali dengan inna akramakum indallahi atqakum. Kalau manusia sudah dibatasi dan mau berpegang dengan inna akramakum indallahi atqakum, pasti tutur katanya sejuk. Karena apa? Takut kepada Allah. Kalau mengatakan satu kalimat, kelak akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling berat. Habib Lutfi sih enak, Ibu Umar enak, anak saya Bibidin enak, tokoh-tokoh kiai di sini enak. Nanti tinggal lihat saja amplopnya kabel apa tipis. Ya, kalau lihat jadi itu. Datang sudah dihormati, luar biasa sebetulnya sih di Indonesia ini. Tapi saya juga prihatin. Apakah dengan nilai 20 juta, 30 juta, 50 juta bisa mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah? Apa dikira kita itu enak duduk di atas kursi, di atas masyarakat yang demikian? Saya pertama kali besok dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita pulang dari Pati tidak berhasil menenangkan umat dan menenangkan masyarakat. Itu bahayanya 50 juta luar biasa.
tapi tanggung jawabnya belum apa-apa. Nah, itu satu contoh. Tapi kalau kita bisa menghargai salah satu suku bangsa dan sebagainya, karena di dunia ini kan saling terkait di antara sesama bangsa itu sendiri. Ada kalanya mungkin penanaman padi yang paling terbaik di negara lain kita perlu ekspor atau impor dan lain sebagainya. Apabila mana negara yang lain keadaannya panennya turun dan sebagainya, kita juga ikut prihatin, ikut bertanggung jawab dan lain sebagainya. Maka cepat-cepat Indonesia mengambil sikap perlu dengan adanya ketahanan nasional, ketahanan pangan nasional untuk Indonesia, bukan sekadar untuk bangsa Indonesia saja, juga negara lain pun Indonesia ikut memikirkan. Itu hebatnya pemerintah. Jangan dikira enak, aku dipilih jadi bupati apa sudah ruwet begini, mikir ke macam-macam. Nah, ini maksud lita'arafu. Apabila orang-orang yang lita'arafu itu dibekali dengan ikra inna akramakum indallahi atqakum. Luas. Kita mau membicarakan tutur kata yang kurang baik, takut nanti. Ya terkadang kata-kata itu saya punya cerita sedikit dulu, sudah berapa puluh tahun saya pernah cerita. Ada orang nonton bola, asik-asiknya nonton bola, top untuk pada waktu itu. Kalau di Pekalongan dulu mulai bulan Rojab kalau sudah mau puasa, pertandingan sepak bola top. Nah, waktu itu listrik masih 10 dan orang yang punya pasang listrik itu boleh dihitung. Nah, uang 15 sen yang ditaruh di bawah bantal atau kasur oleh ibunya anak-anak untuk beli minyak tanah, rata-rata orang kampung pakainya lampu teplok. Sudah mulai gelap, uangnya dicari, ini duit 15 sen ini dia uangnya hilang pertama. Nah, si ibu sambil menggerutu gundel, mana duit itu hilang. Akhirnya si anak yang umur 7 tahun itu gundel ibu terus. Kalau ibu pose itu menang. Akhirnya lalai ibu ini ora lepas dijupuk kalau bedes tua. Maksudnya ketak tua ini ora sadar gurunya anak bocah sing melu. Barang sadar ingat ojo butuh ibu muai kan ojo layu bocah kecil. Dia sedang main-main anak itu di depan rumahnya, nggak tahu bapaknya datang dengan rombongannya. Anak itu tidak lari muncul jemput apa lah ning lapor kali bu ketak tua teko bu. Ini hebat sekali. Ini gara-gara orang sengaja nyontoni jadi contoh ning anaknya. Apalagi sengaja isi orang sengaja anak lagi laporan kali ketak tua teko. Ini satu contoh. Bagaimana sekarang peranan-peranan kita sebagai orang yang ditokohkan di masyarakat? Kita mengenal lita'arafu tidak, pasti akan membawakan percontohan-percontohan yang baik untuk kita semuanya. Dengan segala cara, bagaimana caranya kita memperkuat lita'arafu untuk saling mengenal, terutama kepada bangsa kita sendiri, Alhamdulillah jambune wis berubah, maune jambu Bangkok dadi jambu Indonesia. Ora usah adoh KTS maune California iku pirang jam gawane tekan Indonesia. Padahal atas Indonesia
Indonesia. Kok perlu tekan lele barang mau dijengkel lele dulu ya Bangkok sapi turute macam-macam. Boro-boro kita seorang kelangan gula Jawa. Nek gula tak kenapa Bangkok repot itu. Ini satu contoh, sudah kehilangan, padahal di negara kita subur hijau yang luar biasa. Coba kalau kita tingkatkan merasa handal beni dan lain sebagainya, merasa memiliki kepada bangsa, kita belajar menguak lebih jauh lita'arofu itu sendiri kepada lita'arofu. Bukan sekadar kita tidak mempunyai dalih dalam mengupas kebangsaan dan lain sebagainya terkait. Coba satu contoh lagi, ini Ibu Pertiwi ini jadi karena PPI kemana Ibu Pertiwi lagi pun mulai teman apa jadi orang contoh dari Yohono Lutfi bin Ali bin Hasim bin Umar bin Tohan yang menginggil bin Umar bin Ahmad saat itu menginggil anak buah Bidin bin Pulang menginggil enten sedaya manusia itu yang nasabe khususnya di para habaib sing boten putus menginggil tepuk tubuh Kanjeng Nabi ngantos Nabi Adam. Lainnya punten Nabi Allah Adam itu bin sinten? Bin Turah. Sebab Kanjeng Nabi Allah Adam ditanam saking debu, saking lempung tanah liat. Makanya nganggine bin Turah. Nah, Turah niku napa? Lempung niku napa? Pertiwi itu. Jadi kalau kita mengatakan Ibu Pertiwi ya ono dalile wong gak biadab ya teko digawe kena tanah liat kok. Njaluk dalil piro? Bibit-bibit mesti tahu itu ada dalilnya tidak. Engko maca kitab ya ora iso njaluk dalil. Niku lucune kata begini. Terus kita sudah didasari. Oh, tidak cukup saking itu memang. Sejauh mana kita mengerti wontenipun tanah air Indonesia. Kok iso paman kok merdeka dhewe itu mustahil. Pasti ada sebab-sebabnya yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Merebut kembali hak miliknya karena dijajah. Oleh siapa? Tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Sehingga merah putih tegak kembali. Tinggal lewat sepele ya. Bendera kita itu cuma dua warna, merah dan putih. Ini kandungan itu sih hebat. Kandungan merah putih itu satu warna. Itu tolong ajar menggunakan cilik-cilik kita, generasi kita supaya mempunyai kefanatikan yang rasional. Kepada siapa? Kepada regenerasi. Supaya bisa menjadi generasi-generasi penerus. Itu satu. Isinya apa? 3 hal. Siji, kehormatan bangsa. Kedua, harga diri bangsa. Ketiga, jati diri bangsa. Itu yang ada di dalam merah putih. Begitu bocah-bocah diri ngerti apa orang. Dari itu akan menimbulkan kefanatikan yang luar biasa. Di samping kecintaannya yang luar biasa. Sekarang kecintaannya sebagian sudah mulai menentur. Merasa memiliki Indonesia, merasa menentur. Sejarah kesatuan sudah mulai hilang. Ada ngomong berapa aulia, berapa ulama, berapa tokoh agama yang ada di Indonesia ditakoni sejarah sisi Singamana Raja dia sejarah onole tahun sekolah tanya lagi di Ponegoro tahun piro ya katanya kurang lebih tahun sekian sudah apalagi nilai-nilai sejarah tokoh-tokoh maka perlu diangkat kembali dengan adanya kirab. Bukan sekadar kirab saja. Ya sholat, ya masjid, wis ngerti ya maknanya ada. Bukan sekadar untuk mengundang waktu saja.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak yang tahu Allah Ta'ala Maha Besar. Tapi kalau kita ingat ketika kita mengandalkan Allahu Akbar, ada dia tidak ada sekutunya. Awak itu doa lemah, awak itu cilik mendengar Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, maaf, bukan saya nyindir. Allahu Akbar itu kocok, bukan itu. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah, luar biasa. Allahu Akbar, bangun marketing pasar, bangun sarana ibadah, bangun sarana pendidikan. Nah, kita meniru bisa tidak? Allahu Akbar, bangun pasar ekonomi yang luar biasa. Kita dididik oleh pasar ekonomi umat Islam tidak begini, tapi umat Islam khususnya, bangsa Indonesia bukan begini, tapi bangsa Indonesia itu luar biasa kalau bisa begitu. Karena apa? Tumbuh rasa hadar beninya, harga diri kita, bahwa bangsa kita, turunan kita, manusia-manusia yang sangat luar biasa, dari mulai Selendra dan lain-lainnya, sampai contoh yang nyata saja secara teknisi. Lihat Borobudur, lihat Prambanan, Mandut, dan tokoh dulu candi-candi yang lain. Kita lihat Masjid Demak, bagaimana yang satu kok tiangnya tiang tatal, bukan tiang-tiang yang kuat, karena beliau tahu bahwa Demak tanahnya gandul sekian meter, makanya mudah goyang. Mulai dari Purwodadi, roto-roto tekan Demak, tanahnya, perumahannya pakainya dak. Sebab kalau ada goyangan-goyangan gempa dan sebagainya, sudah ada pengendali. Sama Masjid Demak, yang 8 tiang nutup kayunya jadi, tapi satu sisi adalah pakai tatal. Itu untuk pengendali, elastis. Itu maksudnya, bukan terus wah lama itu Kanjeng Sunan Kalijogo hebat sepot tatal. Itu sangat ilmiah. Kita mati kudune kalau sudah diceritakan itu keramat, kalau kesaktian baru ya. Padahal ilmiahnya bisa kita pelajari. Wah, sangat jani. Nah, ketika kita kirapkan merah putih untuk mengingatkan kembali siapa pendiri-pendiri bangsa ini, siapa yang ikut kontribusi sehingga tegaknya kembali merah putih. Apakah kita bangsa yang memalukan kepada beliau atau tidak? Kita ulang di mana saja, kalau perlu bukan di Pati saja, Rembang, Jeporo, Purwodadi, Gebyar merah putih kita hidupkan kembali. Tujuh? Coba ngomong dong. Mengingatkan, tidak bosan-bosan, kaya wong adzan terus, subuh adzan, zuhur adzan. Ini lain, padahal cara kelasnya berbeda. Cuma kita mengambil contoh yang ringan saja supaya mudah dipahami. Nah, kalau kita selalu dikibarkan dengan kirap merah putih, lama-lama anak-anak kita akan tanya, apa dia bapak biar merah putih dan sebagainya. Ini untuk mengingat sejarah bertepatan adanya 10 November dan lain sebagainya. Maka secara singkat, itu baru yang jadi perak atau yang jadi emas kita siapkan. Terakhir, tetesan itu apabila jatuh ke manusia-manusia yang belum beriman akan beriman. Itu hebat. Itu dia. Di dalam keterangan ini punya kitabnya Imam Al-Ghazali, bab nahi mungkar. Hadis yang pertama dibawakan oleh riwayat sahabat Anas bin Malik. Maka dari itu, ayo kita kebiarkan, ayo kita ramikan, syiarkan untuk apa? Menanam emas, menanam perak, sebagaimana hadis Nabi dengan berkatus salawat, Pati bersolawat, Rembang bersolawat, lain kota
bersolawat. Padang bulan padangi kaya rina rembulan sing
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidi Sadat Qutbul Bidayat wa Nihayat Habibatullah fi Uzainil Ardi was Samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatil qadat salatan taftahu lana biha ababal khairat was sa'adat khususan baladina Indonesia khususan baladina Indonesia wa baladil muslimina amma wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa auladina wa ihna ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirana lakumipun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah saudara kita di penghujung acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Al-Karim Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya yang telah memberikan ceramah serta pesan-pesan kepada kita semua yang hadir dalam majlis ini. Dan semoga acara malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, serta terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan acara pada malam hari ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dan saya selaku pembawa acara serta panitia yang bertugas mohon izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.